Then single stage transistor amplifier. അതിൻ്റെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡിസൈനാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ when only one transistor with associated circuitry is used for amplifying a weak signal, the circuit is known as single stage transistor amplifier. ഒരേ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. Suppose a change of 0.1 voltage. Suppose 0.1 voltage is applied in the input and it produces a change of 2 milliampere in the collector current എന്ന് നമ്മൾ assume ചെയ്യും. Obviously, a signal of only 0.1 voltage is applied to the base will give an output voltage 2 milliampere. It's flowing through a 5 kilo ohm resistor. Just assume that. Then the output voltage will be 10 voltage. So we are giving a change of 0.1 voltage and gives the output voltage 10 voltage. Thus the transistor has been able to raise the voltage level of the signal from 0.1 voltage to 10 voltage. That is the voltage amplification or stage gain is 100. And the output voltage by input voltage this is 100. Then the graphical demonstration നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് വി സി ഇ, ഇത് വി സ്മോൾ ലെറ്റർ വി ആണ്, എ സി ആണ്, സി ഇ ഡി സി തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഡി സി ലെവലാണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഡി സി current. Okay, then suppose the zero signal base current is 10 microampere. So this is the zero signal base current. അത് ക്വിസന്റ് സിഗ്നൽ ഇല്ലാത്ത സമയത്തുള്ള ബേസ് കറണ്ട് ഈസ് 10 microampere. Collector current is 1 milliampere. This is the base current for which the transistor is biased by the biasing network. When an AC signal is applied to the base, it makes the base say positive in the first half cycle and negative in the second half cycle. Therefore, the base and collector currents will increase in the first half cycle when base emitter junction is more forward biased. However, they will decrease in the second half cycle when the base emitter junction is less forward biased. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ചേഞ്ച് നോക്കുക. ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് varies in between 0.5 milliampere to 1.5 milliampere. ഇത് സിഗ്നൽ കറണ്ട് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. For example, consider a sinusoidal signal which increases or decreases the base current by 5 microampere in the 2 half cycles of signal, and the zero signal collector current is 1 milliampere here. So this is the baseline, and the output current varies through the baseline. And the base current, we have seen the base current variations result in 1 milliampere collector current variation, that is by a factor of 100. This large change in collector current flows through the collector resistance RC. The result is that output signal is much larger than the input signal. Thus, this transistor has an amplification. The practical circuit of transistor amplifiers are എന്തൊക്കെ വേണം? ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടിൽ ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട് വേണം. ആ സർക്യൂട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട്, ഇത് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസ് സർക്യൂട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അവിടെ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, സി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഓൺലി ദി സൈൻ വേവ്സ്.
ഓക്കെ, എ സി സിഗ്നൽ. ഡി സി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബയാസിങ്ങിനെ അത് ബാധിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ പ്യൂർ എ സി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി സിന് കൊടുത്തു. ദെൻ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു കളക്ടർ കപ്പാസിറ്റർ കൊടുത്തു. കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയും സി. അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഓൺലി എ സി സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇവിടെ ഡി സി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിനെ ബാധിക്കും, ബയാസിങ്ങിനെ ബാധിക്കും. ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ എ സി, ഇവിടെ എ സി ഈ റെസിസ്റ്ററിൽ ഡ്രോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബയാസിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എ സിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്യുന്നു യൂസിങ് എ കപ്പാസിറ്റർ, എമിറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ. അപ്പോൾ ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് ദി commonly used voltage divider bias amplifier സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകും, പിന്നെ ഇൻപുട്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാകും, ദെൻ എമിറ്റർ ബൈപാസ് കപ്പാസിറ്റർ സി ഉണ്ടാവും, ദെൻ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ സി ഉണ്ടാവും. ദെൻ ഇതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടുകൾ നമുക്ക് ബേസ് കറണ്ട് നമുക്ക് ഐ ബി സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐ ക്യാപിറ്റൽ ബി ദാറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് ദി ഡി സി കറണ്ട് പ്ലസ് എ സി കറണ്ട് ബീറ്റ കറണ്ട്. സിമിലർലി കളക്ടർ കറണ്ട് ഐ സി ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഡി സി കളക്ടർ കറണ്ട് ആൻഡ് എ സി കളക്ടർ കറണ്ട്. അപ്പോൾ എ സി കളക്ടർ കറണ്ടിന് നമുക്ക് ബീറ്റ ഇൻറ്റു എ സി ബേസ് കളക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡി സി എ സി. ദെൻ എമിറ്റർ കറണ്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എ സിയും ഡി സിയും നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് വരെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. ദെൻ ഫേസ് റിവേഴ്സൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഔട്ട്പുട്ട് റിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് of 180 degree between the signal voltage and output voltage in a common emitter amplifier is known as a phase reversal, and we have seen from the circuit itself VC equal to VCC minus ICRC എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ VCC DC ആണെന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. സോ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി VC equal to minus ICRC എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ, ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഡി സി വി സി സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഓൺലി മൈനസ് ICRC എന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് ഫേസ് 180 ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും ഔട്ട്പുട്ടിൽ. അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക, വളരെ സിമ്പിളാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് വരച്ച് പഠിക്കുക കേട്ടോ. ഇത് വരച്ച് പഠിക്കുക. ഇത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡി സി ലോഡ്, ഇത് ഡി സി ലോഡ് ലൈനാണ്, ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ. ഈ പോയിന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിന്റ്, ഓക്കെ, സീറോ സിഗ്നൽ പോയിന്റ്. ഇതാണ് ബേസ് ലൈൻ. ഓക്കെ, ബേസ് ലൈൻ. അപ്പോൾ ഈ ബേസ് ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കറണ്ട് വേരി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ അതിനനുസരിച്ച് വോൾട്ടേജ് കണ്ടോ, റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ICRC ആണല്ലോ, മൈനസ് ICRC. അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ICRC, വോൾട്ടേജ് മൈനസ് നെഗറ്റീവിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇത് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട്. ഓക്കെ, കളക്ടർ കറണ്ട് വേരി ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കളക്ടർ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ബീറ്റ് ആണ് ബേസ് കറണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ പോർഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ഇത് ആ ഫേസ് റിവേഴ്സിൽ വരച്ചിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ. ദെൻ നമുക്ക് ഇനി DC and AC ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, കംപ്ലീറ്റ് ഒരു സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസ്ഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ, സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് AC കറണ്ട് മാത്രം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഇത് മാത്രമായിട്ട് വരക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് AC ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയും.
ഡി സി മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഡി സി ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട്. ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കപ്പാസിറ്റർ എ സിനെ കടത്തിവിടും. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഷോർട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് എ സിനെ കടത്തിവിടും, ഇതിനെ ഷോർട്ട് ചെയ്യാം. എ സിനെ കടത്തിവിടുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ഷോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നേരെ ഇങ്ങനെ ലൈന് വരക്കാം. അപ്പോൾ ആറിന് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് എ സി ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ആ എ സി ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഹിയർ വി റെഡ്യൂസ് ഓൾ ഡി സി സോഴ്സസ് ടു 0, ഷോർട്ട് ഓൾ ദി കപ്പാസിറ്റർ. കപ്പാസിറ്റർ നമ്മളെല്ലാം ഇത് ഡി സി സർക്യൂട്ടാണ്. നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ കണ്ട് നമ്മൾ ഇതാണ് എ സി ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട്. നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററിനെല്ലാം ഷോർട്ട് ചെയ്തു. നമുക്കിങ്ങനെ ഇത് എ സി ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട്, ഇത് ഡി സി ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട്. എ സി ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണ്. ഇവിടെ എ സി കപ്പാസിറ്റർ വെക്കുമ്പോൾ ഡി സി പോകില്ല, അപ്പോൾ ഇവിടെ സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ആയി. ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ ആണ്, ഡി സി പോകില്ല, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി. ഓക്കെ, ഇവിടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യില്ല, അപ്പോൾ ഈ ലൈന് നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ഒഴിവാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്നതാണ് ഡി സി ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട്. എ സി വരുന്നത് മാത്രം വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് എ സി ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിർച്ചോഫ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. then അതുപോലെ നമുക്ക് ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ അനാലിസിസ്, ഇതിൻ്റെ ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലൈൻ ഓൺ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് which gives the values of IC and VC corresponding to zero signal or DC conditions. Consider a transistor amplifier circuit given in this figure. നമുക്ക് അതിന് using the voltage law നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? VC equal to VCC minus ICRC minus IER എന്ന് കിട്ടും. ഇത് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് താഴോട്ട് എടുക്കാം. VCC ഈ ഹൈറ്റ്, ഈ താഴെ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ഹൈറ്റ് നമുക്ക് VCC എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ഹൈറ്റ് പ്ലസ് ഇവിടെ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ഹൈറ്റ് പ്ലസ് ഇവിടെ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ഹൈറ്റ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റ് VCC എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ്, ഈ ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു VCC ഈക്വൽ ടു ഈ വോൾട്ടേജ് IERE പ്ലസ് ഈ ഹൈറ്റ് VCE പ്ലസ് ഈ ഹൈറ്റ് ICRC. നമ്മൾ അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് VCE ഈക്വൽ ടു VCC മൈനസ് ICRC മൈനസ് IERE എന്ന് എഴുതാം. ദെൻ ഐനെ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു IC എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ VC ഈക്വൽ ടു VCC മൈനസ് IC ഇൻറ്റു RC പ്ലസ് RE എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ വരക്കുന്ന പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ, അതുപോലെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരക്കുന്നു. മാക്സിമം VC എന്നുള്ളത് VCC ആണ്, മാക്സിമം IC എന്നുള്ളത് VCC ബൈ RC പ്ലസ് RE ആണ്. ആ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു, അതിനെ നേരിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് ലൈൻ വരച്ചു, ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ വരച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ ബീറ്റ IB കറണ്ടിനനുസരിച്ചുള്ള കളക്ടർ കറണ്ട് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് വി ഫിക്സ് ദ ക്യൂസൻ പോയിന്റ് ഹിയർ, നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ക്യൂസൻ പോയിന്റ് 0 സിഗ്നൽ ബേസ് ലൈന് വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. 0യിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇനി ഇല്ല, ഓക്കെ, കട്ടായി പോകും. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ക്യൂസൻ പോയിന്റ് നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും നമുക്ക് വരക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നമുക്ക് അതൊന്ന് വെച്ചിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി എ സി ലോഡ് ലൈൻ ഇതേപോലെ തന്നെ എ സി ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എ സി കറണ്ട്, മാക്സിമം എ സി വോൾട്ടേജ്, മാക്സിമം എ സി കറണ്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ലോഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ എ സി ലോഡ് ലൈൻ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്.
Then voltage gain എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ്. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് IC ഇൻറ്റു RAC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, മൊത്തം ഉള്ള ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽസ് RC പാരലൽ RL നമുക്ക് വരക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ RC പാരലൽ RL പറയുമ്പോൾ RC ഇൻറ്റു RL ബൈ RC പ്ലസ് RL ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഈക്വൽ ടു AB ഈക്വൽ ടു V out by Vin, that is IC RAC by IB RN is beta into RAC by RE. ഇത് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദെൻ പവർ ഗെയിൻ പ്രോബ്ലംസും ഇത് വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, പവർ ഗെയിൻ AP ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ബൈ ഇൻപുട്ട് പവർ. ഔട്ട്പുട്ട് പവർ IC സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു RAC ബൈ IB സ്ക്വയർ ബൈ RN. ഓക്കെ, R in I square R, I square R. ഓക്കെ, then beta square into this is beta square into RAC by RN പവർ ഗെയിൻ. ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻസും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം.